so that I can find if you are present or not. Okay, I just wait for, yeah, you can start writing. Okay, or let all of us start writing P. Okay, okay, yes, Angela, Hasina, Serena, Rasi. Okay, Prapti as well. Do please write down, or I have got your name, Soya, and then Prapti, Lija, Naval, Rasi, and Serena's name I have got. All the rest of you, please write down. Okay, now let us start our class. In today's lecture, what we are going to study, okay? I want to start the class with the question. Prapti, please unmute yourself. Yes, sir. Okay. Okay, let us start from here, okay? Okay, Prapti, before then this, see what you're seeing here now on the screen, tell me, Prapti, what you're seeing here on the screen? Nothing. Nothing. You are not seeing the circuit construction? Okay, okay, now? No. Now what you're seeing No. now? You're not presenting now. Okay, I'm not presenting, okay, let me present, okay. So those who are coming just now, please write down your name, okay, or write down P over there so that I can find out you are present. Okay, now what you can see here, Prapti, on the screen. So circuit. Okay, so it's a circuit, okay. So yeah, it's a circuit. So see here, now are the electrons moving here? See here, what are these? Negative, what are these? These are known as, Prapti? Electrons. Electrons. So Electrons. yes, thank you. So are these electrons moving or not now? Are they moving? Do you see this movement? Yes. Are they moving? These electrons, are they moving on the screen? See? No, Are I they? guess. No, it's not, right? So why isn't it moving? Okay, though we have applied your battery, right? It's not moving. Why, Prapti? Because switch is open. It should be closed. Yeah, So because maybe. yeah, thank you. Because the circuit is open, it's not closed, right? So now let us close it. Okay, now let us close it. Then if you close it, what's happening? Okay. Wait, okay. Okay, now see here. What happened here, Prapti, now? Electrons are moving, sir. So as the electrons are moving, what we can say, this solid, okay, this is copper, metal, right? Solids like copper, okay, or metals like copper, what is it doing? It is allowing, okay, it is allowing the electron to flow through it. Yes or no? Can you say that one? Yes. See here, this Yes, sir. copper wire is allowing the electrons to pass through it. So what is it doing? It is conducting electricity. Electricity. Okay, so yeah, it is conducting electricity. All the solids won't conduct. There are some of the solids that won't conduct. They are known as insulators, right? And there are some of the solids which sometime conducts, other time doesn't conduct. They are known as semiconductor. We shall see it later on in our course. We shall study about the semiconductor. Now this is a metal, and metal is conducting, yes or no? So the metals are allowing the electrons to flow through it if it is a complete circuit by applying here potential difference. Okay, by applying here battery, that creates the potential difference in between these two terminals. It will facilitate the electrons to move around the circuit so that electric current starts conducting, and we can find out this bulb lighting up. So from this experiment or from this demo, what we know is that in metals, the electrons move around, or metal will allow the electrons to flow through it if certain potential difference is applied, and it is a closed circuit. Okay, so see here, what are these electrons, Prapti? What are these electrons? What can they be considered as? Electronलाई हामी अर्को शब्दमा के पनि भन्न सक्छौँ भन त? What are they carrying? Charge. Yes, they are carrying the charge. Yes, that's why electrons are the charge carriers here, right? Metal मा चाहिँ electronsहरूले के carry गर्दो रहेछ? Charge carry गर्दो रहेछ,
र सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले मेन्टेन गर्यौं भने के एप्लाई गरेर डीसी भोल्टेज एप्लाई गरेर सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गर्यौं भने यो चार्ज क्यारियरहरूलाई कपरले पास गराउँदो रहेछ अथवा कपरले यो चार्ज क्यारियरहरूलाई मुभ गर्न move गर्न what you can say, it doesn't stop the electrons to flow through it. Okay, the metal will allow the charge carrier, that is electron, to flow through it when there is certain potential difference applied and it is a closed circuit. About this theory, now let us see here in this one. Okay, so here just now what he studied was that the charge carrier, that is electron, can flow through the metals. Yes, are you seeing it or not now? What are you seeing here on the screen? Tell me. So no, you are not present. I'm not presenting. What's happening? Okay, your interaction. Let me do it. Okay, so that I think it will be here first. I think it will be now. Now what I am presenting, tell me what you see on the screen. What do you see on the screen? One of you, please tell me. Are you seeing something or not? Hello? Yes, sir. Okay, please talk to me. Okay, please talk to me because I don't know whether you are seeing it or not. Okay, so see here, just now we did that practical. Okay, we did that this one, we did it right here. The charge carrier, that is electron, was passing through this copper wire while there was a certain potential difference applied. So we can say that the electricity or the charge carrier can pass through some of the solids. Okay, now the same thing is depicted in this figure. Now in this second figure, okay, now let me ask another. Rasi, please unmute yourself and then tell me what can we see on the second figure. Hello, please hurry up. Okay, you are not talking. Why? I don't know. We're here. Please talk to me. Sir. Yes, sir. So, बोलो न के क्लासबाट बाहिर जान्छ क्या तिमीहरु? म छक्क पर्छु. क्लासमा बस है प्लिज. We are continuing on the course. ल यो सेकेन्ड फिगरमा के देखिरहेछ भन त? So electrolysis. electrolysis देखा परिरहेछ. भन त यसलाई एक्सप्लेन गर त. सर दुईटा रड छ, एउटा एनोड अनि एउटा क्याथोड. ओके. अनि त्यसपछि क्याथोड रड चाहिँ H+ आयन्सलाई अट्र्याक्ट गर्छ अनि एनोड आयन्सले चाहिँ OH- आयन्सलाई अनि SO4 आयन्सलाई, अनि त्यसपछि तिनीहरुको बिचमा प्लाटिनम वायर छ अनि पावर प्याक पनि कनेक्टेड छ जुनमा चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टको सप्लाई छ. ओके. अनि वाटर चाहिँ त्यो युज गरेको छ. ओके. जुनमा चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड छ सर. ओके ओके, भेरी गुड. अनि यो क्याथोडमा कुन चाहिँ टर्मिनल कनेक्टेड भएको छ हेर त राशि यहाँनेरि? नेगेटिभ. नेगेटिभ. अनि त्यस्तै एनोडमा चाहिँ कुन चाहिँ टर्मिनल कनेक्टेड भएको छ? पोजिटिभ. पोजिटिभ है. अब यहाँ हेर है, दुईटा इलेक्ट्रोड्सलाई एउटा नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गरियो र त्यो इलेक्ट्रोडलाई क्याथोड बन्यो, अर्कोलाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गरियो, त्यसलाई हामीले एनोड बन्यो, र यो दुईटालाई हामीले वाटरमा राखेर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो भने अब यहाँबाट के पास भइरहेछ त? हामीले इलेक्ट्रिक सप्लाई गरिरहेछौँ भने यो वाटर मोलिक्युल के हुँदो रहेछ? डिसोसिएट हुँदो रहेछ. ओके न राशि? Yes, S2O. Yes, sir. Yeah, S2O get dissociated and then it changes into S+ and OH- ion. Once it दुईटा आयन formation S+ हामी के भन्छौं? क्याटायन भन्छ कि एनायन भन्छ? पोजिटिभ आयनलाई H+ लाई सर एनायन, S+ लाई एनायन भन्छ कि क्याटायन भन्छ? के भन्छ केमिस्ट्रीमा? what is it known as S+? सर कन्फ्युज भयो. Okay. Okay, I think that S+ is known as cation, okay, right? Because it goes towards the cathode. Yes or no? So it is known as cation. And aru kasaiलाई, if I am wrong, do please tell me, okay? OS- because it's chemistry, right? Or we can simply say that the water molecule dissociated into two ions. One is positive ion, another is negative ion. र यो पोजिटिभ आयनले पनि चार्ज क्यारी गर्छ र नेगेटिभ आयनले पनि चार्ज क्यारी गर्छ, जसको कारणले गर्दा अब यो लिक्विडमा पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुने भयो. यहाँ है, यहाँनेरि मेटल अथवा सोलिडमा पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्यो, राइट? यहाँ लिक्विडमा पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्यो, राइट? लिक्विडले पनि के पास गराउँदो रहेछ? चार्ज क्यारियरलाई मुभ गर्न दिँदो रहेछ. कसरी? S+ आयन्स क्याथोडतिर आयो भने OH- आयन्स कता गयो?
एनोडतिर आयो सो यो दुईटा फिगरबाट हामीले के देख्यौँ भने कपर जस्तो मेटालिक सब्सटेन्समा चाहिँ चार्ज क्यारियरहरू मुभ गर्दो रहेछ राइट इफ वी एप्लाई सर्टेन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु टर्मिनल्स विथ हेल्प अफ ब्याट्री त्यसै गरी लिक्विडमा पनि करेन्ट कन्डक्ट गर्दो रहेछ अथवा चार्ज क्यारियर्सहरू पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयन मुभ गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुँदो रहेछ राइट अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो भयो सपोज यो हाम्रो डिस्चार्ज ट्युब छ अरे अनि यहाँ हामीले ग्यास मलिक्युल्स राखेका छौँ अरे अनि यहाँ सर्टेन भोल्टेज एप्लाई गर्यौँ अरे अब यो डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ अब यो डिस्चार्ज ट्युबमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट होला कि नहोला यसको मतलब डिस्चार्ज ट्युब यहाँनिर त ग्यास मलिक्युल्स छ है अब यो ग्यास मलिक्युल्सले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ला कि नगर्ला ल भन त एकजना कसैले गर्ला कि नगर्ला Okay, let me ask. So, Angela, tell me. Yes, sir. यहाँनेरि तिम्रो यो फिगरमा कपरले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्यो त्यस्तै यो फिगरमा कपर भनेको मेटल सोलिड भन्यो सोलिडले पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्यो सबै सोलिडले गर्दैन पछि हामी पढ्छौँ यहाँनेरि पनि लिक्विडले कन्डक्ट गर्यो तर त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिनु पर्यो यहाँ पनि इलेक्ट्रिक सप्लाई दिनु पर्यो यहाँ पनि कन्डक्ट गर्यो चार्ज क्यारियरहरू मुभ गर्यो यहाँ पनि चार्ज क्यारियर्सहरू मुभ गर्यो अब यहाँ चाहिँ चार्ज क्यारियरहरू मुभ गर्छ कि गर्दैन यो एउटा डिस्चार्ज ट्युब छ अनि यहाँनिर हामीले ग्यास मलिक्युल्स राखेका छौँ अब यसरी नै यहाँबाट चाहिँ चार्ज क्यारियर्सहरू मुभ गर्ला कि नगर्ला यसले इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्ट गराउला कि नगराउला तिम्रो जस्तो गेस अन इट गराउला कि नगराउला नगराउला राइट एन्जिला ओके सो डज एभ्रीवन एग्री विथ एन्जिलाज एन्सर if you have any other answer then you can tell us okay please volunteer on it Vijay do you think that Angela is correct or will it conduct electricity Angela ले के भन्यो भने यो ग्यासले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन भनेर भन्यो यहाँ भयो भित्र भएको ग्यासले सो तिम्रो विचारमा के होला विजय will it conduct or not conduct so it will not conduct right it will not conduct Vijay yes sir okay Chetana what do you think अथवा कसलाई चाहिँ एन्जिला र विजय को एन्सरमा अलिकति मोडिफाई अथवा कन्डक्ट पनि गर्न सक्छ भने कसलाई लाग्छ प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड टेल मी हसिना कामन लिजा नावल नित्य प्राप्ति राशि है सेरिना श्रियम सुशांक सोया स्वप्निल यङ्किला तिमीहरू मध्ये चाहिँ एन्जिलाले त भन्यो यहाँबाट चाहिँ चार्ज क्यारियरहरू मुभ गर्दैन त्यस्तै गरी विजयले पनि एन्जिलालाई सपोर्ट गर्यो यहाँबाट चार्ज क्यारियरहरू मुभ गर्दैन तर तिमीहरू कसलाई चाहिँ यहाँबाट चार्ज क्यारियर मुभ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भन त क्लासमा कसलाई त्यस्तो लाग्छ अनम्युट योरसेल्फ एन्ड टेल मी सर आई थिंक मुभ गर्छ होला आई थिंक मुभ गर्छ होला कसले कमनले भनेको आफ्नो नाम पनि भन ल बिकज आई एम लुकिङ एट योर नेम हियर इज इट कमन हु इज टकिङ टु मी okay yes, common thinks that what's your name actually common ki common okay I can tell you common okay so I think I'm getting a right pronunciation of the name so common ले चाहिँ के भन्यो भने एन्जिला र विजयले के भन्यो भने यहाँबाट चाहिँ चार्ज क्यारियर मुभ गर्न सक्दैन भनेर भन्यो हो कमनले चाहिँ के भन्यो भने यहाँबाट मुभ गर्न सक्छ होला भनेर भन्यो ओके अब के होला त नाउ लेट अस गो थ्रु दिस वान ओके अब यसमा हेर त यो नर्मल डेमा तिमीहरूको यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ करेन्ट पास भए जस्तो देखिन्छ यहाँनेरि है यो त एटमोस्फियर हो एटमोस्फियर त लेयर अफ ग्यासेसले फर्म गरेर हुन्छ अनि नर्मल डेमा हेर त यहाँ कुनै पनि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भएको देखिन्छ अथवा चार्ज क्यारियर मुभ भएको देखिन्छ जसरी अघि इलेक्ट्रोलाइसिसमा देखाएको थियो हामीले H+ OH- चाहिँ मुभ भएको त्यस्तै गरी मेटलमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन मुभ गरेको देखाएको थियो अब यो त ग्यासमा मुभ गरेको देखिन्छ त देखिँदैन सो त्यही भएर एन्जिला र विजय दे आर राइट है तर वेट है त के साँच्चै पास गर्दैन त अब यो फिगरमा हेरौँ त यसमा चाहिँ यहाँ त लाइटनिङ छ लाइटनिङ हुँदाखेरि त के भइरहेछ भन्दा चार्ज क्यारियर्सहरू मुभ गरिरहेछ कसरी मुभ गरिरहेछ यो फिगरमा हेरौँ यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियल यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ है नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज हुँदाखेरि त यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने अब यहाँ हेर ल यसमा के भइरहेछ त इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भइरहेछ यहाँनिर इफ यु सी इट ओके यहाँनिर बिस्तारै इट हेज टु कम वाइ इज नट कमिङ ओके यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ है तिमीहरूको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँनिर हुन्छ
So yeah, so what I mean to say is that Angela र विजयले भनेको नि करेक्ट हो, कमनले भने नि करेक्ट हो। यसको मतलब यो डिस्चार्ज ट्युबमा है, यो डिस्चार्ज ट्युबमा तिमीहरूको ग्यासेसले चार्जलाई अथवा इलेक्ट्रिक चार्ज क्यारियर्सहरूलाई चाहिँ कन्डक्ट पनि गराउन सक्ने रहेछ, कन्डक्ट नगराउन सक्ने पनि रहेछ। ओके, देयर आर बोथ दिस केसेस। कतिखेर कन्डक्ट गराउँदैन अरे, अब यो चाहिँ नेचरल ल्याब भयो हाम्रो, हेर त, यो त डे टु डे लाइफमा हामीले हेरिरहेको छौँ नि। हो, यतिखेर चाहिँ कन्डक्ट गराउँदैन। कतिखेर कन्डक्ट गराउँदैन? जतिखेर चाहिँ नर्मल एटमोस्फियर छ, त्यतिखेर चाहिँ पोटेन्सियल नर्मल छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब यो रेनी अथवा थन्डरस्टर्मको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ चार्जेसहरू बटम लेयरमा हुन्छ सिस्टमको, र हाम्रो अप्पर लेयर अफ द अर्थ सर्फेसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। यो बेलामा के हुन्छ, हामीले क्यापेसिटर पढाएको थियो नि, यहाँनिर चाहिँ एउटा नेगेटिभ एउटा प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज छ, अर्को प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँनिर के सेटअप हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ इफ दे आर सेपरेटेड बाइ सर्टेन डिस्टेन्स। अब यो इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ के गर्छ अरे भने यो अर्थको चाहिँ टप्प अप्पर मोस्ट लेयरमा भएको इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ अरे। अनि अप्पर मोस्ट लेयरमा यहाँबाट इलेक्ट्रोन गएपछि यहाँ के बाँकी रह्यो त, पोजिटिभ आयन्स बाँकी रह्यो है, यो पोजिटिभ अनि यो नेगेटिभ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ। भन्नको मतलब नर्मली चाहिँ ग्यासेसहरू इन्सुलेटर हो, यसले चार्ज क्यारियरलाई मुभ गर्न दिँदैन। तर जतिखेर चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स हाई हुन्छ अरे नि, पोटेन्सियल डिफरेन्स हाई भएको बेलामा चाहिँ यतिखेर चाहिँ ग्यासेस एक्ट लाइक अ कन्डक्टर। जसरी अघि कपरले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मुभ गर्न दिएको थियो, त्यस्तै गरी वाटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गर्दाखेरि S+OH- आयन मुभ गरेको थियो है। त्यसरी नै ग्यासेसले पनि चार्ज क्यारियरलाई मुभ गर्न दिन्छ अरे। र के चार्ज क्यारियर हो त्यो हामी पछि पढ्छौँ। मेटलमा त इलेक्ट्रोन चार्ज क्यारियर थियो राइट, इलेक्ट्रोलाइसिसमा बोथ पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्सहरू चार्ज क्यारियर थियो। अब यो ग्यासमा चाहिँ है, ग्यासबाट कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुन चार्ज क्यारियर्सहरू मुभ हुन्छ, वी शल बी डिस्कसिङ दैट फ्रम लेटर। तर चार्ज क्यारियर्सहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, कन्डक्ट हुँदो रहेछ। कतिखेर कन्डक्ट हुँदो रहेछ, जतिखेर चाहिँ हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप हुन्छ। हो, अब यो सबै कुराहरू आज हाम्रो लेक्चरमा वी आर गोइङ टु स्टडी इन टुडेज क्लास, एन्ड द क्लास इज रिलेटेड टु द प्यासेज अफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु ग्यासेस। हामीले मेटलबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरेको देख्यौँ यहाँ है, मेटलबाट इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको छ यो देख्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले के पनि देख्यौँ भने इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदाखेरि, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदाखेरि यहाँबाट पनि चार्ज क्यारियरहरू मुभ गरेको देख्यौँ। अब आज हामी के पढ्न गइरहेका छौँ भने यहाँ चाहिँ चार्ज पार्टिकल्स अथवा चार्ज क्यारियर्सहरू मुभ गर्दो रहेछ कि गर्दैन रहेछ। यो ग्यासले चार्ज क्यारियर्सहरूलाई मुभ गर्नलाई बाटो, जस्तै डज इट एक्ट एज अ कन्डक्टर अर नट, ओके, डज इट अलाउ द चार्ज क्यारियर्स टु मुभ थ्रु द ग्यासेस अर नट, that we are going to study, and it's a very important topic. Why? Because it finally led to the discovery of electron. है, J.J. थम्सनले यही मेकानिजमलाई पढेर इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ तिम्रो ग्यासबाट पास गर्छ कि गर्दैन, यही फिनोमेनालाई अब्जर्भ गरेर J.J. थम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्यो। ओके, so J.J. Thomson discovered electron by seeing the mechanism of the electric discharge through the gases, right? And this is the natural phenomena that we see. अब यो कुरालाई J.J. थम्सनले studied in a lab. He studied in a lab by using a discharge tube. Okay, so now we are starting our syllabus. र syllabus को first chapter हामीले start गर्दैछौँ, and that is electron. र इलेक्ट्रोनमा सबैभन्दा अगाडि तिमीहरूको बुकमा त मिलिकन्स सोल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट स्टार्ट गरेको छ, बट आई डोन्ट वान्ट टु स्टार्ट फ्रम देयर। ओके, आई वान्ट टु स्टार्ट फ्रम द डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन। अगाडि हामी J.J. थम्सनको माइन्डसेटलाई पढेर इलेक्ट्रोन कसरी डिस्कभर भयो, विल बी एक्सप्लोरिङ अन दैट वान। अनि इलेक्ट्रोन डिस्कभर भइसके पछाडि त्यो इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्ने, म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्ने है, एन्ड अल दिस विल बी डिल लेटर अन। अनि लास्टमा च्याप्टरको लास्टमा हामी क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज पढ्छौँ। सबैभन्दा अगाडि हामी के पढ्छौँ अरे, हाउ द इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड। तर इलेक्ट्रोन कसरी डिस्कभर भयो भनेर त्यो फिनोमेना चाहिँ कहाँबाट आयो अरे, फ्रम दिस टपिक। सो J.J. Thomson studied what is the nature of the conduction of electricity through gases. Okay, and after studying that one, he formulated or he discovered electron, right? The beam of
particles, negatively charged particles known as electron. र passage of electricity through gases लाई नै हामी के भन्दो रहेछौं, electric discharge भन्दो रहेछौं. अब normal potential difference मा चाहिँ gases act like an insulator. र तर ग्यास लाई कंडक्टर बनाउनको लागि चाहिँ हाई पोटेन्शियल डिफरेंस अप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ. Okay, so the passage of electricity through gases by applying high potential difference is known as electric discharge. Okay, if you are asked to define electric discharge, so we are going to discuss on this one. र यसलाई हामी अब ल्याब मा पढ्छौं. So यहाँनेरि कनेक्सन थियो, यहाँ अब यो फिगर बनाउँदा कनेक्सन हटेछ. ओके, सो सपोज हियर इज द कनेक्सन. ओके, अब यसमा चाहिँ यही कुरालाई जुन चाहिँ लाइटनिङ मा हुने फिनोमेना अनि इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ जेजर थम्सनले कसरी डिस्कभर गर्यो. सो ऑल दिस मेकानिजम इज स्टडीड इन अ ल्याब. र यसमा यो ल्याबमा चाहिँ व्हाट वी आर युजिङ हियर इज द डिस्चार्ज ट्यूब. यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हो. ग्यासेसहरुले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गराउँछ कि गराउँदैन, चार्ज क्यारियरहरु पास गराउँछ कि गराउँदैन. ओके, टु इन order to study that one in a lab we are setting it up. र यसमा के छ भने यो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब भयो र यो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब your discharge tube is made up of glass. Okay, and its length is around 30 to 50 centimeter. This length is around 30 to 50 centimeter, and the diameter is around 3 to 5 centimeter. And in this glass discharge tube, two electrodes are connected. One is connected to the positive terminal, that's why it is known as anode, and the next is connected to the negative terminal, that's why it is known as cathode. Hey. अनि यहाँनेर ग्यास मोलिक्युल्सहरु छ, यहाँनेर ग्यास मोलिक्युल्सहरु छ. अब यो डिस्चार्ज ट्यूबमा चाहिँ दुईटा valve छ. एउटा भनेको प्रेशर गज will measure the pressure, अनि अर्को भनेको भ्याक्युम पम्प. ओके, यो भ्याक्युम पम्पले चाहिँ एयर मोलिक्युल्सहरुलाई अथवा ग्यास मोलिक्युल्सहरुलाई यहाँबाट इभ्याकुएट गराउँछ. यहाँ ग्यास मोलिक्युल्स हुन्छ, ग्यास मोलिक्युल्सको नम्बर हामीले कम बनाउँदै गयौं भने प्रेशरमा इन्क्रिमेन्ट होला कि डिक्रिमेन्ट होला. आई एम आस्किङ दिस क्वेशन टु all the class. Okay, so whoever is able to answer it, please answer it. मैले यहाँबाट ग्यास मोलिक्युल्सलाई डिक्रिज गराउँदै गएँ है. यो भ्याक्युम पम्पबाट ग्यास मोलिक्युल्सलाई मैले रिलिज गर्दै गएँ भने यहाँ भित्रको प्रेशर इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि डिक्रिज हुँदै जान्छ होला? एनी वान अफ यु? Anyone? Can you answer? Can anyone answer this question? Try. Increase हुन्छ होला. Pressure increase हुन्छ होला. Who is talking to me? So common. Okay, common. किन increase हुन्छ होला common? यहाँ हेर है, मेरो क्वेशन सुन है. यहाँबाट चाहिँ मैले के निकालिरहेको छु? ग्यास मोलिक्युल्स निकालिरहेको छु भने यहाँ यो डिस्चार्ज ट्यूब भित्र प्रेशर इन्क्रिज होला कि डिक्रिज होला? Increase. इन्क्रिज. किन इन्क्रिज हुन्छ होला common? सर हामीले त्यो 11 को केमिस्ट्रीमा पढाएको थियौं, त्यो बोइल्स लॉ अनुसार अब कुनै पनि ग्यासको भोल्युम बढ्दै गयो भने त्यो के रे प्रेशरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यही भएर प्रेशर बढ्दै जान्छ. ओके, प्रेशरसँग भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो भने तर भोल्युम कसरी इन्क्रिज भएको छ? भोल्युम त यति नै त छ नि हैन? यो हेर त, हामीले कन्टेन गरेको यही भित्र ग्यास मोलिक्युल्स छ नि त. ग्यास मोलिक्युल्सलाई हामीले केमा कन्टेन गरेका छौं? यो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब भित्र कन्टेन गरेका छौं. भनेपछि ग्यास मोलिक्युल्सले मुभ गर्ने भोल्युम त उतिकै छ कि छैन भन त? यो भोल्युम त उति नै छ नि. अब अर्को काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यासेसमा प्रेशर इक्वल्स टु 1/3 अनि के पढाएको थियो तिमीहरुले? रो सी बार स्क्वायर पढाएको थियो थिएन? थियो? बिर्सिसके सर. ओके, प्रेशर इक्वल्स टु 1/3 रो सी बार स्क्वायर काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यासेसमा पढाएको थियो. र डेन्सिटी, रो भनेको डेन्सिटी हो, डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो. ओके न? अनि मास चाहिँ यदि नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल्स इन्क्रिज भयो भने nm हुन्छ त्यहाँनेरि. सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स, प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स आयो. ओके न? p इक्वल्स टु 1/3 nm c बार स्क्वायर बाइ v हुन्छ नि. v भनेको भोल्युम. सो प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स. अनि अर्को कुरा, प्रेशर तिमीले कसरी पनि निकालेको थियो भने यहाँ कतिको बम्बार्ड गर्छ हो त्यही तरिकाले निकालेको थियो के हैन? यो प्रेशर भनेको के हो त? नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल्सले वलमा बम्बार्ड गर्ने फिनोमेनाले हामीलाई प्रेशर दिन्छ भनेर पढाएको थियौं. सो ज्यादा नम्बर अफ मोलिक्युल्स भयो भने त ज्यादा यसले प्रेशर क्रिएट गर्ने भयो. ओके हैन? कम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भने कम क्रिएट गर्ने भयो. सो जति हामीले नम्बर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ रिलिज गर्दै जान्छौं, यो भ्याक्युम पम्पले यहाँबाट जति नम्बर अफ मोलिक्युल्सलाई ग्यास मोलिक्युल्सलाई इभ्याकुएट गर्दै जान्छौं त्यति नै प्रेशर कम हुँदै जान्छ. सो यो भ्याक्युम पम्पको काम चाहिँ के हो भने यहाँको प्रेशरलाई मेन्टेन गर्ने के यो ग्यास ट्यूब, यो डिस्चार्ज ट्यूब भित्र भएको प्रेशरलाई मेन्टेन गर्ने. अब अघि भर्खर हामीले यो नेचुरल फिनोमेना पढ्दाखेरि के पढाएको थियो?
यहाँ चाहिँ ग्यासेस एक्ट लाइक एन इन्सुलेटर, यसलाई चाहिँ हामीले कन्डक्टर बनाउनलाई चाहिँ ह्युज पोटेन्सियल डिफरेन्स हुनुपर्छ भनेर पढाएको थियौँ। सो यहाँ पनि के गर्नु पर्यो हामीले, अब यो डिस्चार्ज ट्युबमा चाहिँ तिमीले हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स एप्लाई गर्नु पर्यो। र पोटेन्सियल डिफरेन्स यो हेर त, यो पोजिटिभ यहाँ कनेक्सन छ है, यहाँ कनेक्सन छ, यहाँ पनि कनेक्सन छ, यहाँ चाहिँ कनेक्सन देखिएन बट इट्स कनेक्टेड। ओके, यहाँ कनेक्ट गर, जब यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्छु अनि यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्छु, यो दुईटा टर्मिनल्सहरू गएर सेकेन्डरी कोइलमा गएर कनेक्टेड भएको छ। र यहाँ हेर त, यो प्राइमरी कोइल हो, यो सेकेन्डरी कोइल हो भने प्राइमरी कोइलमा नम्बर अफ टर्निङ्स ज्यादा छ कि सेकेन्डरी कोइलमा ज्यादा छ यसमा? हेर त, एन्ड टेल मी यो फिगरमा, one of you? सेकेन्डरी सर, सेकेन्डरीमा राइट। हेर त यहाँनिर यति धेरै छ, 1 2 3 4 5 6 यसरी छ, यसमा कम छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ अरे भने ल्याबमा हामीलाई हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स दिनलाई एसिस्ट गर्छ अरे। अब ल्याबमा त हामीसँग अगाडि नै प्राइमेरी अथवा प्राइमेरी भोल्टेज त हामीसँग कम हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ चाहिँ भोल्टेज है, यो भोल्टेज चाहिँ अराउन्ड 10 किलोभोल्ट टु 15 किलोभोल्ट चाहिँ भोल्टेज यहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो। 10 भोल्ट होइन, 20 भोल्ट होइन, 30 भोल्ट होइन, 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट चाहिन्छ। यहाँबाट चाहिँ यो ग्यासले चाहिँ कन्डक्टरको काम गर्नलाई चाहिँ यो दुईटा टर्मिनल्सलाई चाहिँ हामीले 10,000 भोल्टदेखि 15,000 भोल्टसम्म चाहिँ पोटेन्सियल दिनुपर्छ। ओके, द पोटेन्सियल इन बिट्विन दिस टु टर्मिनल्स इज फ्रम 10 किलोभोल्ट टु 15 किलोभोल्ट। अब त्यत्रो धेरै भोल्टेज ल्याबमा प्राइमेरी सोर्सबाट त आउँदैन, त्यही भएर के गर्छौँ हामी, प्राइमेरी सोर्सबाट आएको भोल्टेजलाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्छौँ। म्याग्निफाई कसरी गर्छौँ? यो इन्डक्सन कोइल युज गरेर, जसमा चाहिँ सेकेन्डरी टर्मिनलको चाहिँ अथवा सेकेन्डरी कोइलको टर्निङ्स ज्यादा छ। सो सेकेन्डरी कोइलको टर्निङ्स ज्यादा हुँदाखेरि यहाँ कम भोल्टेज आए पनि, यो प्राइमेरी कोइलमा कम भोल्टेज आए पनि सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ यो भोल्टेज म्याग्निफाई हुन्छ, एन्ड देन इट विल बी इन द रेन्ज अफ 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट है। तर अब यहाँ हेर फेरि, यदि यहाँको ग्यास मलिक्युल्सको प्रेसर चाहिँ यहाँभित्रको प्रेसर चाहिँ हामीले 760 mm of Hg बनायो भने चाहिँ, अथवा एटमोस्फियर प्रेसरमा बनायो भने चाहिँ, जस्तै यहाँ हेर, यो फिनोमेनालाई यहाँ रिलेट गर ल, यो दुईटाले गर्दा भोल्टेज डेभलप भयो, यो दुईटाले गर्दा भोल्टेज डेभलप भयो, तर यहाँको प्रेसरलाई त हामी मोनिटर गर्न सक्दैन, यो त नेचरमा भएको फिनोमेना हो, नेचरल फिनोमेना। यसमा एटमोस्फियर प्रेसर हुन्छ, सो 760 mm of Hg हुन्छ। यो 760 mm of Hg हुँदा चाहिँ यसलाई, यो ग्यास मलिक्युल्सले यहाँबाट चाहिँ चार्ज क्यारियरलाई कन्डक्ट गराउन चाहिँ हामीलाई अराउन्ड 30,000 भोल्ट पर सेन्टिमिटर चाहिन्छ अरे कि। सो पर सेन्टिमिटर 30,000 भोल्ट चाहिन्छ अरे, द्याट इज 30 किलोभोल्ट, एन्ड विच विल बी भेरी हार्डर फर अस टु अब्टेन इन द ल्याबमा त्यो पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 30 किलोभोल्ट जेनेरेट गर्न गाह्रो हुन्छ। वी क्यान जेनेरेट अप टु 10 to 15 किलोभोल्ट। जहिले पनि सजिलो तरिका अथवा सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ, विल बी थिङ्किङ अबाउट द्याट वान। र 10 to 15 किलोभोल्टमा पनि यसले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने रहेछ, तर यसको प्रेसर चाहिँ 760 mm of Hg नभएर यतिखेर प्रेसर चाहिँ कति हुनु पर्यो अरे, 10 mm of Hg। हेर है, एटमोस्फियर प्रेसर भनेको 760 mm of Hg, यहाँनिर तिमीहरूको 760 mm of Hg प्रेसर छ, यतिखेर चाहिँ तिमीहरूलाई अराउन्ड 30 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँदो रहेछ। अब ल्याबमा चाहिँ हामीले 10 to 15 किलोभोल्टमै गर्न सक्दो रहेछौँ, 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्टमै गर्न सक्दो रहेछौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ यहाँको प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर नभएर 10 mm of Hg हुँदो रहेछ। ओके, र यो 10 mm of Hg प्रेसर मोनिटर चाहिँ कसले गर्दो रहेछ, भ्याक्युम पम्पले गर्दो रहेछ। यहाँबाट जति हामीले ग्यास मलिक्युल्स निकाल्दै गयौँ, यो बाउन्ड्रीमा स्ट्राइक गर्ने ग्यास मलिक्युल्स घट्दै जान्छ, बाउन्ड्रीमा स्ट्राइक गर्ने ग्यास मलिक्युल्स घट्दै जाँदाखेरि प्रेसर पनि घट्दै जान्छ। प्रेसर घट्दै जाँदाखेरि यहाँ अब प्रेसर गजले कति घट्यो, वी क्यान सी फ्रम दिस प्रेसर गज है। अनि कतिसम्म ग्यास मलिक्युल्स इभ्याकुएट गर्ने रे, जबसम्म यहाँको प्रेसर 10 mm of Hg हुन्छ तबसम्म ग्यास मलिक्युल्सलाई इभ्याकुएट गर्दै जाने रे। ओके, सो अब हामीहरू चाहिँ के पढ्दै जान्छौँ भने, यहाँनेरि ग्यास मलिक्युल्स हामीले निकाल्दै गयौँ, भ्याक्युम पम्पबाट इभ्याकुएट गर्दै गयौँ, र 10 mm of Hg मा यो ग्यासले चाहिँ है, यो डिस्चार्ज ट्युब भित्र भएको ग्यासले चाहिँ चार्ज क्यारियरलाई मुभ गर्न दिन्छ कि दिँदैन, जसरी यहाँ मुभ गर्न दिएको थियो, मेटलमा मुभ गर्न दिएको थियो नि यो है,
यो कप्परले। त्यसै गरी यहाँनेरि यो ग्यास मोलिक्युल्सले यहाँ चार्ज क्यारियर मुभ गर्न दिन्छ कि दिँदैन 10 mm अफ एचजीमा, त्यो पढ्छौँ है। अनि त्यस पछाडि 5 mm अफ एचजीमा अब फेरि यहाँबाट ग्यास मोलिक्युल्स घटाउँदै जान्छौँ अनि 5 mm अफ एचजीमा दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि पढ्छौँ है। अनि 5/2 भनेको 2.5 हुन्छ, त्यसलाई राउन्ड अफ गर्दा 2 हुन्छ। 2 mm अफ एचजीमा पनि फेरि यहाँबाट चाहिँ चार्ज क्यारियर मुभ हुन्छ कि हुँदैन, यदि मुभ हुन्छ भने कस्तो खालको फिनोमेना देखिन्छ त्यो पनि पढ्छौँ। अनि 2/1 भनेको 2/2 भनेको 1 mm अफ एचजी भयो। सो 1 mm अफ एचजीमा यहाँबाट हामीले ग्यास मोलिक्युल्स हटाउँदै जाँदाखेरि यहाँको प्रेसर गजले 1 mm अफ एचजी रिड गर्दाखेरि फेरि यतिखेर यहाँनिर चाहिँ अहिलेको जस्तै चार्ज क्यारियर मुभ गर्छ कि गर्दैन, गर्छ भने कसरी गर्छ, कस्तो खालको फिनोमेना अथवा कस्तो खालको बिहेभियर देखाउँछ। अब 0.5 को हेऱ्यौँ, अब 0.5 लाई हामीले 10 ले डिभाइड गर्छौँ, गर्दाखेरि 0.05 mm अफ एचजीमा पनि हेर्छौँ। अनि अल्टिमेटली हामीले 0.01 mm अफ एचजीमा हेर्छौँ। र जब यहाँको भोल्टेज है, यहाँको भोल्टेज 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट हुन्छ अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ ग्यास मोलिक्युल्सलाई इभ्याकुएट गर्दै 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 यहाँ भित्रको प्रेसर हामीले 0.01 mm अफ एचजी बनाउँछौँ नि, त्यतिखेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिनोमेना देखिन्छ अरे। त्यो इन्ट्रेस्टिङ फिनोमेनाकै स्टडीबाट चाहिँ जे थम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गरेको हो। ओके, सो द्याट विल बी द ओभरभ्यू अफ आवर लेक्चर। वी हेभ गट ओन्ली 6 minutes, नो वी हेभ गट अराउन्ड 10 minutes, राइट। सो अब यो 10 मिनटमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने यहाँभित्र चाहिँ कस्तो खालको फिनोमेना हुँदो रहेछ, ओके, त्यो हेर्छौँ र किन हुँदो रहेछ। जस्ट ट्राई टु स्टडी द्याट वान। ओके, अब हामी के पढ्छौँ भने वाइ हाई पोटेन्सियल, अघि भर्खर हामीले त भन्यौँ नेचुरल फिनोमेना 30,000 भोल्ट पर सेन्टिमिटर चाहियो लाइटनिङ हुनको लागि। त्यस्तै गरी यहाँ पनि 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट चाहियो, किन चाहियो द्याट विल बी डिस्कसिङ। अनि यहाँ प्रेसर लो चाहियो भनेर भन्यौँ, किन वाइ वी रिक्वायर लो प्रेसर, द्याट अल्सो विल बी डिस्कसिङ। अनि डिस्चार्ज ट्युबमा यो खालको फिनोमेना देखिन्छ, कोही बेला ग्लो हुन्छ, कोही बेला चाहिँ डार्क हुन्छ। ओके, अनि यो ग्लो र डार्क के कारणले गर्दा हुन्छ, आयनाइजेसन भने के हो, एक्साइटेसन भने के हो, डीएक्साइटेसन भने के हो, द्याट विल बी डिस्कसिङ ओके with the help of this simulation. Okay, before than that यो अलिकति म तिमीलाई देखाउँछु है। यो 10 mm अफ एचजी हुँदाखेरि तिमीहरूको यस्तो खालको देखिँदो रहेछ कि यो फिगर यो भिडियो देखिरहेछ छैन, एकजना भन्न त यो देखिरहेछ। प्लिज टेल one of you what I seeing on the screen, बोल न एकजना। हेलो हेलो क्लास, आर यु देयर? बोल न, यो अहिले के देखिरहेछ, यो भिडियोमा के भिडियो देखिरहेछ छ कि छैन, अहिले के देखिरहेछ यहाँनिर स्क्रिनमा के देखिरहेछ, माथि के लेखिरहेछ यहाँ हेर त। ग्यास डिस्चार्ज। ओ ग्यास डिस्चार्ज ट्युब, गुड। अब यही भनेको डिस्चार्ज ट्युब हो। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोड छ, यहाँ अर्को इलेक्ट्रोड छ, यो भनेको हाम्रो क्याथोड हो, यो तलको माथिको एनोड हो है। अनि हामीले भोल्टेज सप्लाई लिएर आएर जब यहाँ कनेक्सन गरायो नि यसरी, यहाँ थोरै म अब यो भनेको चाहिँ डिस्चार्ज ट्युब हो। यहाँ भित्र मोलिक्युल छ, ग्यास मोलिक्युल्सहरू छ। अनि जब यसको प्रेसर हामीले 10 mm अफ एचजी बनायौँ, कसरी बनायौँ त, त्यो भ्याक्युम पम्पबाट यस यहाँ भित्र भएको ग्यास मोलिक्युल्सलाई हटाउँदै गए पछाडि 10 mm अफ एचजी हुन्छ। अनि यो एउटा इलेक्ट्रोड भयो, दिस इज एनोड, यो अर्को इलेक्ट्रोड भयो, दिस इज क्याथोड। जब एनोडमा हामीले पोजिटिभ भोल्टेज यहाँ राख्छौँ नि, कस्तो खालको फिनोमेना हुँदो रहेछ, लेट अस सी है त। ओके, yo now you can find the discharge. Okay, you can find the current is or the charge carriers are moving through it. तर के चार्ज क्यारियर हो we will discuss later on. त्यस्तै गरी यसमा हेर, अर्को फिनोमेना हेर यसमा हो। अब यहाँनिर चाहिँ के देख्यो भने यहाँ हेर, यहाँ ग्लो जस्तो देखाएको छ नि, यो हो, यो ग्लो के कारणले गर्दा भयो, we shall be discussing that one. अनि यहाँ चाहिँ बलिरहेछ, यहाँ अर्कै खालको बलिरहेछ ल्युमिनेस, यहाँ अर्कै खालको बलिरहेछ। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ कलम भन्छौँ, यसलाई हामी क्याथोड ग्लो भन्छौँ, नेगेटिभ ग्लो पछि नेगेटिभ ग्लो भन्छौँ, पछि हामी पढ्छौँ। यो बिचमा डार्क स्पेस छ। अब आज चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने यो ग्लो के कारणले गर्दा हुन्छ, अनि यहाँनिर डार्क स्पेस के कारणले गर्दा हुन्छ, फेरि यो कलम के कारणले गर्दा हुन्छ, that we are going to discuss today. Okay, so all these phenomena will be discussing through the help of another simulation. र यो सिमुलेसन अब राम्ररी विचार गर ल। We have got only 7-8 minutes, so listen to me properly. Okay, and then those who are present write on P over there so that I can see later on the recorded version and I can
रेकर्डेड एटेन्डेन्स ओके अब यसमा चाहिँ यहाँ हेर ल यहाँनेर के छ यो कस्तो खालको टर्मिनल छ भन त यहाँ यो पोजिटिभ टर्मिनल छ कि नेगेटिभ टर्मिनल छ यहाँ तिमीले देखिरहेछ यहाँ रिडिङ यो रिडिङ हेर त यो रिडिङ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ यहाँनेर भोल्टेज कति देखाएको छ तिमीहरु यो रिडिङमा हेर त कसैले एक्जाम्पल भन प्लिज 25.50 ओ 25.50 भन्छ यो पोजिटिभ भोल्टेज छ कि नेगेटिभ भोल्टेज छ होला यहाँनेर पोजिटिभ पोजिटिभ भन्छ यो टर्मिनल पोजिटिभ टर्मिनल भयो कि नेगेटिभ टर्मिनल भयो होला यो ब्याट्रीको पोजिटिभ अब यो पोजिटिभ टर्मिनल मैले यहाँ कनेक्ट गराएँ भने यसलाई मैले क्याथोड भन्छु कि एनोड भन्छु होला यसलाई पोजिटिभ टर्मिनल कनेक्टेड भएको इलेक्ट्रोडलाई क्याथोड भन्छु कि एनोड भन्छु म भन त एनोड है सो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोड पोजिटिभ टर्मिनल अथवा पोजिटिभ पोटेन्शियलसँग चाहिँ कनेक्टेड भएको छ त्यसलाई हामी एनोड भन्छौँ त्यस्तै गरी यसलाई मैले यता लिएर आएँ भने यो हेर त यो नेगेटिभ रेटिङ दिइरहेछ कि पोजिटिभ रेटिङ दिइरहेछ यहाँनेर नेगेटिभ नेगेटिभ भनेपछि यो इलेक्ट्रोड नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएको छ कि पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड भएको छ नेगेटिभ हो नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट भएको इलेक्ट्रोडलाई हामी के भन्छौँ अरे क्याथोड क्याथोड अब यहाँ हेर यहाँ क्याथोड छ यहाँ एनोड छ जसरी यहाँ छ नि यहाँ हेर यहाँ हाम्रो क्याथोड छ नेगेटिभ टर्मिनल यहाँ हाम्रो एनोड छ अनि हामीले यहाँ के गर्यौं अरे भन्ने यहाँनेरि अब भोल्टेज हामीले सप्लाई गर्यौं यहाँ हेर यहाँ भोल्टेज सप्लाई गर्यौं नि यसरी यहाँ हेर त अहिले कति भोल्टेज सप्लाई गरेको छु मैले 30 भोल्टेज सप्लाई गरेको छु ओके न यहाँ हेर त यो कति भोल्टेज छ रिडिङ 30 भोल्ट 30 भोल्ट सो यो एनोड र क्याथोड बीच मैले 30 भोल्ट सप्लाई गरिरहेको छु जसरी यहाँ चाहिँ हामीले 10,000 भोल्ट टु 15,000 भोल्ट सप्लाई गरिरहेका छौं त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीले खाली 30 भोल्ट सप्लाई गरिरहेका छौं अब एउटा क्वेशन के थियो भने हामीले यहाँ के हेरेका थियौं भने जब हाई पोटेन्शियल हामी एप्लाई गर्छौं त्यतिखेर यसले कन्डक्ट गर्छ ग्यासले अनि ग्यास एक्स लाइक अ कन्डक्टर यसले चार्ज क्यारियरलाई फ्लो गर्न दिन्छ हैन यदि यहाँ चाहिँ तिमीहरुको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कम छ भने इट एक्ट्स लाइक एन इन्सुलेटर यहाँबाट चार्ज क्यारियरहरु फ्लो हुँदैन किन होला वी शल डिस्कस विथ द सिमुलेसन है त अब यहाँ हेर यहाँ मैले नि यहाँनिर अगाडि हेर यो 1 भनेको के लेखेको छ यहाँ 1 भनेको यहाँ हेर त यो 1 भनेको के रहेछ यहाँ रिडिङमा हेर त यहाँ मैले यो एरो देखाइरहेको छु नि 1 भनेको के लेखेको छ यहाँ हेर त यो यसमा फायर इलेक्ट्रोन हैन यहाँ मेरो यो हेर त यो मेरो यो मुभ गरिरहेछ नि यो माउस मुभ गरिरहेछ नि हो कहाँ मुभ गरिरहेछ यहाँ हो यो के लेखेको छ एटम हो यो 1 भनेको चाहिँ न्यूट्रल एटम हो यो 1 भनेको न्यूट्रल एटम अथवा न्यूट्रल एटमको स्टेटलाई हामीले 1 भन्यौं र यहाँ हेर त यो कुन चाहिँ एटम रहेछ यहाँ हेर त यो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन रहेछ जसरी अब यहाँनेर यहाँ सपोज यहाँ ग्यास मलिक्युल्स अरे यहाँ के फिट गरेका छौं अरे हामीले हाइड्रोजन त्यो हाइड्रोजन मलिक्युल्स मध्ये अथवा हाइड्रोजन एटम मध्ये एउटा एटम चाहिँ मैले लिए अरे यहाँनेर यहाँ मैले एउटा एटम लिए अब मैले इलेक्ट्रोनलाई फायर गरे यहाँ है इलेक्ट्रोनलाई फायर गरे एउटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट आउँछ तब इलेक्ट्रोन क्याथोडबाट आउँछ कि एनोडबाट आउँछ इलेक्ट्रोन क्याथोडबाट हो यसैगरी यहाँनेर चाहिँ मैले कति भोल्टेज लगाएको छु हियर आई एम एप्लाइङ 11.25 भोल्टेज यहाँ चाहिँ मैले 10,000 टु 15,000 भोल्ट लगाउनु पर्यो अनि यहाँको प्रेसर चाहिँ 10 mm अफ एचजी प्रेसर बनाउँदा क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन आउँछ रे जसरी यहाँ हामीले इलेक्ट्रोन आयो नि क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन आयो नि यो इलेक्ट्रोन आयो नि त्यसैगरी इलेक्ट्रोन आउँछ रे अब यो इलेक्ट्रोनले केही नै गरेन यहाँ हेर त किनभने यो कति भोल्टमा छ 11.25 भोल्ट अब यो भोल्टलाई मैले इन्क्रिज गराउँदै गएँ भने हेर्दै जाऊ ल तिमीहरु यो भोल्टलाई मैले इन्क्रिज गराएर 30 भोल्ट बनाए के हुँदो रहेछ के डिफरेन्स देख्यो तिमीले ल भन त अघिको भोल्ट र अहिलेको भोल्टमा के डिफरेन्स देख्यो अहिले के देख्यो ल भन त यसमा फेरि हेर ल एकताल अनि भन ल के देख्छ यसमा के देख्यो एटम चाहिँ फर्क्यो इलेक्ट्रोन त फर्केन तर के चाहिँ रिलिज गरे यसले फोटोन रिलिज गरे यहाँ यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं फोटोन देयर आर 3 टाइप्स अफ भिजिबल रेडिएसन हियर ओके अब फेरि हेर ल यसले एकताल हो अब के रिलिज गर्यो त्यसले भन त यो हेरेर के रिलिज गर्यो फोटोन रिलिज गर्यो अब यहाँ पनि हेर ल फोटोन कसरी रिलिज गर्दो रहेछ अब अहिले यो इलेक्ट्रोन कहाँनेरि छ यो एटमको इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सो यो हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन कहाँ छ ग्राउन्ड स्टेटमा छ
जब यहाँबाट मैले इलेक्ट्रोनलाई फायर गर्छु यो इलेक्ट्रोन यहाँ आएर यसलाई स्ट्राइक गरे पछाडि यो इलेक्ट्रोन कहाँ जाँदो रहेछ हेर ल तिमीहरू अब यसमा मात्र हेर है अब यो हेर यो इलेक्ट्रोन कहाँ जाँदो रहेछ माथि जाँदो रहेछ कि रहेन रहेछ हेर ल मैले फेरि इलेक्ट्रोनलाई फायर गरेँ हो इलेक्ट्रोन माथि गयो यहाँको इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटको इलेक्ट्रोन माथि गयो देखेन तिमीहरूले देखेँ सर ल फेरि हेर माथि गयो हो माथि गएर बसेन यो के भयो माथि गएपछि फेरि तल पनि खस्यो तल खस्दाखेरि यसले रेडिएसन रेडिएट गर्यो है एनर्जी रिलिज गर्यो एनर्जी इन द फर्म अफ रेडिएसन हो अब यहाँ यदि मैले यसलाई चाहिँ 12 भोल्ट अथवा 9 भोल्ट अथवा 6 भोल्ट 4.50 भोल्ट मात्रै दिएको थिएँ भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले यो एटमलाई माथि यो एटमको इलेक्ट्रोनलाई माथि पुर्याउन सक्दो रहेछ कि रहेन रहेछ यहाँ त अहिले 5.25 भोल्ट छ यसलाई मैले फायर गरेँ भने अब यसले यो एटमको इलेक्ट्रोनलाई माथि पुर्यायो कि पुर्याएन छ पुर्यायो यो इलेक्ट्रोन हेर त यही ग्राउन्ड स्टेटमै छ कि छैन एकता अब्जर्भ गर ल फेरि अब्जर्भ गर यो इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमै छ यस नो डिड यु आन्सर व्हाट आई एम सेइङ एनीवन one of you please talk हामीसँग धेरै समय छैन 2 मिनेट्स मात्रै छ ओके सो के हुन्छ अरे भने यहाँ के हुन्छ अरे भने जति मैले यो भोल्टेजलाई बढाउँदै गए नि जति भोल्टेजलाई बढाउँदै गए त्यति नै यो इलेक्ट्रोनसँग एनर्जी बढ्दै जान्छ अरे सो इलेक्ट्रोनको एनर्जी बढ्दै जाँदाखेरि यसले यो एटमलाई एक्साइटेड स्टेटमा पुर्याइदियो एक्साइटेड स्टेटमा पुर्याए पछाडि यो इलेक्ट्रोनहरू फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि चाहिँ यसले लाइट रेडिएट गर्ने भयो इन द फर्म अफ भिजिबल रेडिएसन यो प्रोसेस हामी के भन्छौँ एक्साइटेसन भन्छौँ र यो एक्साइटेसनको कारणले गर्दा ग्लो देखिँदो रहेछ अघि हामीले यहाँ ग्लो देखाएको थियौँ नि यो ग्लो भनेको चाहिँ एटम्सहरूलाई इलेक्ट्रोनले एक्साइट गर्छ अनि जब यो एक्साइटेड स्टेटको एटम तल खस्छ यतिखेर ग्लो हुन्छ अब यो आयोनाइजेसन चाहिँ ओके अनि डार्क चाहिँ कतिखेर हुन्छ लेट अस से दैट वन ग्लो चाहिँ जब एटम एक्साइटेड स्टेटमा पुग्छ जसरी यहाँ हामीले हेर्यौँ जब एटम एक्साइटेड स्टेटमा पुग्छ त्यतिखेर फेरि चाहिँ तिमीहरूको लोअर स्टेटमा आउँदाखेरि फोटोन रेडिएट गर्छ फोटोन रेडिएट गर्दाखेरि हामी यो ग्लो देख्छौँ अनि यो डार्कनेस चाहिँ कतिखेर देख्छौँ अरे भने यो डार्कनेस चाहिँ जब यो इलेक्ट्रोनसँग एनर्जी हुँदैन एकदमै कम एनर्जी हुन्छ र यसले एटमलाई चाहिँ एक्साइट गर्न सक्दैन जतिखेर यहाँ हेर त यतिखेर अब यसले एक्साइट गर्न सक्दैन एक्साइट नगर्दाखेरि लाइट देखिँदैन ओके लाइट नदेखिँदाखेरि डार्क हुँदो रहेछ सो डार्क भनेको एक्साइट गर्न नसक्ने एटमलाई एक्साइट गर्न सक्दैन इलेक्ट्रोनले अनि ब्राइटनेस भनेको चाहिँ एटमलाई एक्साइट गरेर जब एटम डिएक्साइटेड स्टेटमा आउँछ त्यतिखेर देख्न सकिँदो रहेछ ओके दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सो मच ओके तिमीले ऊ चाहिँ गर त्यहाँनिर प्रेजेन्ट जो छ प्रेजेन्ट भएकोले लेख त्यहाँनिर एन्ड देन फ्रम नेक्स्ट क्लास वी शल डिस्कस फ्रम दिस स्लाइड ओके यहाँ के कारणले गर्दा आयोनाइजेसन हुँदो रहेछ वी शल डिस्कस फ्रम द्याट ओके ओके थ्याङ्क यू क्लास So those who are present here, please write down so that